Hello everyone. This is a class on Module 2 of your Communicative English Common Course paper. In this particular module, we'll be dealing with listening and speaking skills. So, speech sounds and phonetics is the most important section of this module. But before moving on to speech sounds, we have to cover some basic stuff with respect to what is language and what is human communication and how it differs from animal communication. So, we all know that communication takes place when you convey something and the listener understands what you try to convey. നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് വഴിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുന്നയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്നയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നയാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that communication has taken place. Now, how do we communicate? So, primarily, we communicate through spoken languages. There are different ways of communication, but a majority of us have the ability to speak, and we communicate through different languages. So, what is a language? I will give you a proper definition of what language is very shortly. But before that, you have to understand that language is a system of systems. How or why do we say that language is a system of systems? Take a look at what is given here. Where does language begin? Language begins with sounds. We combine sounds to make words. We combine words to make phrases, and we combine phrases to make sentences. So, all these are different subsystems of language. We have a sound system, we have a word system, we have phrases, and then comes sentences. So, this is why we call language as a system of systems. Now, this is an encyclopedic definition of language. It is not an exhaustive definition. കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ സ്പോക്കൺ ഓർ റിട്ടൺ സിമ്പിൾസ് എന്നാണ്. കൺവെൻഷണൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പൊതുവിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോക്കൺ ഓർ റിട്ടൺ സിമ്പിൾസ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൺലി ടോക്സ് അബൌട്ട് സ്പോക്കൺ ആൻഡ് റിട്ടൺ സിമ്പിൾസ്. It doesn't talk about actions. So, this definition says that it is a system of conventional spoken or written symbols by means of which human beings who are part of a social group or who are part of a culture communicate. Now, let us take a look at the differences between human communication and animal communication. I have given here 6 differences between human communication and animal communication. This again is not exhaustive. 6 കൂടുതൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ 6 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബേസിക് ഡിഫറൻസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ്. കാരണം we know hundreds and thousands of words which we can combine in different ways to produce even more sentences. സോ ഒരാൾ ജനിച്ച് അയാൾ ഒരു 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാളുടെ ആ 100 വർഷം, അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ 100 വർഷം അയാൾ ഏത് ഭാഷയാണോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ ഭാഷയിലുള്ള മുഴുവൻ സെൻറ്റൻസസും പറഞ്ഞ് തീരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും ഇൻഫിനിറ്റാണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഭാഷയിലെ സെൻറ്റൻസസ്. ബിക്കോസ് sentences are different combinations of words. So, it is very difficult to completely utter all the sentences of a language in a human life. Animal communication എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അൺലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസിക്കലി സൗണ്ട് ബേസ്ഡ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് വേർഡ്സ്, ദേ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ടു കൺവേ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. പക്ഷേ അതിനും ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്.
there are only very limited number of sounds by which animals communicate. ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് മോഡിഫയബിൾ. നമുക്ക് പല രീതിക്ക് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതിന് ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു ശബ്ദത്തിലൂടെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ചില ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫുൾ സെൻറ്റൻസിന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻസിനൊന്നും സ്കോപ്പില്ല. എത്ര സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ ആ സൗണ്ട്സ് ഇതിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആനിമൽസിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ശബ്ദത്തിന് പകരം ഈ ശബ്ദം മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകുതിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് ഒരു ആനിമലിന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദെയർ ബ്ലഡ്. ദെൻ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് അക്വയർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എവിടെ ജനിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഭാഷയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വളർന്നു വരുന്നു അവിടുത്തെ ഭാഷയായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുക. കാരണം അത് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഏത് ഭാഷയാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞുമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് എ ചൈൽഡ് ഇസ് ബോൺ ടു മലയാളി പേരൻസ് doesn't mean that if you take the child to Japan, the child will still speak മലയാളം. ഇല്ല, ജാപ്പനീസ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മലയാളി പേരൻസിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ മലയാളം പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും മലയാളം പറയില്ല. അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ള ആളുകൾ ജാപ്പനീസാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ the child will only learn to speak Japanese. ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദെയർ ബ്ലഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നേറ്റ്. കാരണം വി ഓൾ ഹാവ് സീൻ വീഡിയോസ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഡോഗ്സ്. ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടികളെല്ലാം നോക്കുന്ന പൂച്ചകളെ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ദ ഡോഗ്സ് വിൽ സ്റ്റിൽ ബാർക്ക്. സോ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാറുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ദി സെയിം. ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് കണ്ടീഷൻഡ് ബൈ പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് someone from another district comes to teach, you can take my example. I am from another district and I am here at Kasargod. I have been here for the past 1 year. So കാസർഗോഡൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മലയാളത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക വാക്കുകളും ടോണുകളും അത് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ആനിമൽസിന് അങ്ങനൊരു ഫീച്ചറേ ഇല്ല. It is not conditioned by time and place. Human communication is very creative എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വാക്കിന് തന്നെ പുതിയ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ മിടുക്കരാണ്. We give new meanings to already existing words, അല്ലെങ്കിൽ we produce or we manufacture new words. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലും, മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ മാത്രമല്ല, യു ടേക്ക് എനി ലാംഗ്വേജ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ അതിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതുമല്ല, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ ആ വാക്കുകൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥങ്ങളും കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്ഥിരമായിട്ടിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് തെറിക്കുക. അതായത് ഞാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വാക്കാണ്, ഒരു മോഡേൺ മലയാളം യൂസേജാണ് ഈ തെറിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക്. സോ അത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കായിരുന്നു, അതിനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മീനിങ് കിട്ടി, ഒരു പോപ്പുലർ മീനിങ്.
ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറേ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. പുതിയ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ. ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാമർ ടു ഇറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദർ ആർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ദർ ആർ സർട്ടൺ റൂൾസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ while you rearrange all these words to make sentences. ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഓബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ 6 basic differences. I told you there are even more differences, but these are the 6 basic differences between human communication and animal communication. Thank you.